नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज जनवरी 31 तारीख शनिवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। छात्र छात्री मानक पई बड़ घोषणा कले सुप्रीमकोर्ट। अन्यपटे राज्य सरकार नुआ योजना आज आरंभ होउछि। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 फेब्रुआरी 20 राज्य बजेट। फेब्रुआरी 17 विधानसभा बजेट अधिवेशन। फेब्रुआरी 20 आसिब राज्य बजेट। बजेट अधिवेशन रे रही मोट 29टी कार्य दिवस। फेब्रुआरी 17 24 तारीख पर्यंत चलिबो प्रथम पर्याय अधिवेशन। मार्च 9 तारीख एप्रिल 8 तारीख पर्यंत द्वितीय अधिवेशन चलिबो। तेबे एथर कौन सस्ता हेबो कौन महंगा हेबो एहा उपरे समस्तंकर नजर रही। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि कि सरकार केउं दिगरे अधिक फोकस करुचंती एहा देखिबाकू बाकी रहिला। नंबर 2 पुरी बुलिबे वरिष्ठ नागरिक। वरिष्ठ नागरिकों पई नुआ योजना। वरिष्ठ नागरिकों को पुरी बुलाइबे सरकार। 60 रु 75 वर्ष वयस्क एवं विधवा को श्रीक्षेत्र नहीं महाप्रभु दर्शन कराइबे मोहन सरकार। एथिपाई खूब शीघ्र आरंभ होबाकू जाउछि श्री जगन्नाथ दर्शन योजना। ए नहीं समस्त जिलापाल को पर्यटन विभाग पक्षरु चिट्ठी करा जाइछि। एही महत्वाकांक्षी योजना रे 35,000 वरिष्ठ नागरिकों को सामिल करा जिबाकू योजना रे लक्ष्य रखा जाइछि। पंचायत स्तर रे हिताधिकारी चूड़ांत करिबार जिलापाल को निर्देश दिया जाइछि। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबळ नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारू नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नै आपण सहज आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3 पार्कर बदलिब रूपरेख। राज्यर सहरांचल जीवन धारणर मान वृद्धि एवं सर्वसाधारण संपत्ति सुरक्षा पाई बड़ पदक्षेप नैचंती गृह एवं नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। केवल भुवनेश्वर किंबा कटक नुहे बरं ओडिशार समस्त पौरांचल थिबा पार्क गुड़िकर सौंदर्यकरण एवं सामग्रिक उन्नति पाई एक समयवर्धित योजना कार्यकारी करने विभाग को निर्देश दिया जाइछि। पार्क गुड़िक पुनरुद्धार पाई स्पष्ट समय सीमा एवं गुणवत्ता बजाय रखिबाकू समस्त पौरांचल को निर्देश दिया जाइछि। केवल उपर ठाउरिया सजबाज नुहे बरं स्थायी उन्नति एवं नियमित जांच पाई बजेट व्यवस्था कराजिबो बोली से कहिसंती। नंबर 4 पान मसला को नहीं आसला बड़ खबर। राज्य रे बयान हेबनी पान मसला। सिटी एवं जीएसटी और अर्थ विभाग को चिट्ठी लिखि स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग पक्षर स्पष्टीकरण दिया जाइछि। पान मसला रे टोबाको एवं निकोटिन नथिबा चिट्ठी रे उल्लेख करा जाइछि। सूचना थाउ कि तमाखु जर्दा खैनी गुड़ाख आदि व्यवहार जोगु कर्कट बढ़ुछि। सुप्रीम कोर्ट को निर्देश अनुसार स्वास्थ्य विभाग पक्षर राज्य रे गुटका खैनी पान मसला जर्दा तंबाकू निकोटिन युक्त खाद्य पदार्थ उपरे प्रतिबंधक जारी करथिले। हेले एबे सरकार निज निष्पत्ति ओहरिचंती। निकोटिन नथिबा हेतु राज्य रे आउ पान मसला बयान हेबो नाही बोली स्वास्थ्य विभाग पक्षरु चिट्ठी जारी करी कुहा जाइछि। नंबर 5 पश्चिमबंग जगिबे ओडिशा नेता। बीजेपी रो बंग दखल मिशन पश्चिमबंग जगिबे ओडिशा नेता। तेबे आसंता मार्च एप्रिल रे पश्चिमबंग रे विधानसभा निर्वाचन हेबाक थिबा बेले एबे ठारू सेठारे डेरा पकाइलाणी ओडिशार 10 विधायक। बीजेपी बंग दखल करबाको मिशन मोड रे काम करुछि। आउ ओडिया भोटरंको मनाइबाको ओडिशा नेता मानंको दायित्व देइछि दल। नंबर 6 विवाह विच्छेद पर मध्य तुटुनी अड़ुआ। अभिनेता अनुभव महांती बढ़िला अड़ुआ आवेदन खारज कले हाईकोर्ट। अनुभव विरोध में चलिबो मामला। अनुभव एवं तांको कर्मचारी विरोध में एतला देइथिले वर्षा। अनुभव घरे थिबा बेले मानसिक निर्यातना पाउथिबा अभियोग करथिले। ए नै निम्न अदालत रे चलिथिबा मामला खारज पाई अनुभव आवेदन करथिले। सूचना मुताबक वर्षा अनुभव घरे रहुथिबा समय रे अनुभव और 2 अन्य कर्मचारी विरोध में एतला देइथिले। वीडियो शूटिंग करने सहित मानसिक निर्यातना देउथिबा अभियोग करथिले वर्षा, जहार हाईकोर्ट विचार करी निष्पत्ति नैचंती। आगकू अनुभवंकर विरोध में यौतुक निर्यातना मामला चलिबा सहित तल कोर्टंक चार्ज फॉर्म को कायम रखिबे हाईकोर्ट।
ନମ୍ବର 7 ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହତ୍ୟାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବ। ସବୁ ରହସ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ସହିତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ପ୍ରକୃତ ଅଭିଯୋଗ। ହତ୍ୟା ପଛରେ କିଏ ଅଛି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଥିଲା, କିଏ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ, ଏ ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ଏ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନବ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଳି ଦାସ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ। ଏବେ ନବ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କ ବୟାନ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବୟାନ ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲି। ତେବେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଆଧାରରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମାମଲାର ସତ୍ୟତା, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣର ଆମୂଳଚୂଳ ତଦନ୍ତ ହେବ। ଯାହା ଆସିବ ରିପୋର୍ଟ, ଏହା ସର୍ବସାଧାରଣ ଦେଖିବେ। ନମ୍ବର 8 ନୟାଗଡ଼ରେ ବାଘ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି। କଳା କଲରାପତରିଆ ବାଘଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଲଟିଛି ନୟାଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ। ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କଳା ବାଘଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା, ଯାହାକୁ ନେଇ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ନୟାଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ 2ଟି କଳା କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି 6ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନୟାଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ଦଶପଲ୍ଲା ରେଞ୍ଜ ଓ ଗୌଣିଆ ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କଳା କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଥିଲା। ବାଘଙ୍କ ଗତିବିଧି ଜାଣିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରପ୍ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯିବା ସହିତ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନଜର ରଖୁଥିଲେ। ଗତ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ବୁଲୁଥିବା ଟ୍ରପ୍ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା। ବାଘ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ବୁଲୁଥିବା କ୍ୟାମେରାରେ ମଧ୍ୟ କଏଦ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 9 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଦେଶର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ମାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଋତୁସ୍ରାବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମାସିକ ଧର୍ମ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 21 ଅଧୀନରେ ଜୀବନର ଅଧିକାରର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପୃଥକ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ନମ୍ବର 10 ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଲୁଚାରେ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଧାନ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଧାନ। ଲକ୍ଷ୍ମଣନାଥ ଟୋଲଗେଟ୍ ନିକଟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଥିବା ଧାନ ଗାଡ଼ିକୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ ଧାନ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇ ମାଡ଼ି ବସିଛି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମା ଲକ୍ଷ୍ମଣନାଥ ଟୋଲଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଚୋରା ଧାନ ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 900 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଧାନ ଜବତ କରିଛି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଧାନ, ଏପଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଧାନ। ନମ୍ବର 11 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରୁ ସହାୟକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ଘରୁ ସହାୟକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ମୃତକ ହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଲପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଶଙ୍କର୍ଷଣ ନାଗ। ତେବେ ତାଙ୍କର କିଭଳି ଏବଂ କେଉଁ କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଏହା ସନ୍ଦେହ ଘରରେ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ଶଙ୍କର୍ଷଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏବେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏ ନେଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ନମ୍ବର 12 ସଞ୍ଜୟଙ୍କ କଡ଼ା ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଜେଡି ନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମାଙ୍କ କଡ଼ା ପ୍ରଶ୍ନ। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। କାହିଁକି ଘଟିଲା ଏଭଳି ଘଟଣା, ଏହା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ, କିଭଳି ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ, ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ଏ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ନେବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 13 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜୟ ବାଙ୍ଗା। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିକାଶ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଓ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଯୁବପିଢ଼ି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିକାଶ ଓ ସଂସ୍କାର ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅର୍ଥନୀତି ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ।
ନମ୍ବର 14 ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲା ଓଡ଼ିଶାର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମ୍ମିଳନୀ IIECDM 2026ରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଜୟଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ECIଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଂସ୍କୃତିକ ଉପରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ 21ରୁ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 70ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 15 ପୁଣି ବଢ଼ିବ ଶୀତ। ଆସନ୍ତା 2 ସପ୍ତାହ ଯାଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶୀତ ରହିବ। ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖ ଯାଏ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 10ରୁ 14 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ। ଉପକୂଳ ଓ ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ 14ରୁ 18 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 6ରୁ 12 ତାରିଖ ଯାଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ 6ରୁ 10 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ ତାପମାତ୍ରା। ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 10ରୁ 14 ରହିବ ତାପମାତ୍ରା। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ 14ରୁ 16 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ତେବେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କନ୍ଧମାଳ ଏହା ସହିତ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ନମ୍ବର 16 ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କାୟା ମେଲାଉଛି କୁଷ୍ଠରୋଗ। ଶିଳ୍ପ ଜିଲ୍ଲା ଅନୁଗୁଳରେ କାୟା ମେଲାଇ ଚାଲିଛି କୁଷ୍ଠରୋଗ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ହେଲେ କୁଷ୍ଠ ନିରାକରଣ ହୋଇପାରୁନି। ଗଲା 9 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 194 ଜଣ ନୂତନ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ସଂକ୍ରମଣ ଦିଗକୁ ସୂଚାଉଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତି 10,000 ଜନସଂଖ୍ୟାରେ 2 ଜଣ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ 1,331 ଜଣ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 58 ଜଣ ଶିଶୁ, 615 ଜଣ ମହିଳା ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 କମିଲା ସୁନା ଦର। ଗୁରୁବାର ଦିନ ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ କମିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 9,650 ଟଙ୍କା କମି ଏବେ 1,69,200 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 8,850 ଟଙ୍କା କମିଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମକୁ ଏବେ 1,55,100 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଗତକାଲି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ କମିଛି 10,800 ଟଙ୍କା ଏବଂ 11,750 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି କମିଛି। ଫଳରେ ସୁନା ଦର ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ନମ୍ବର 18 ରାଜନୀତି କରିବେ ଅରିଜିତ। ଏହି ପିଢ଼ିର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଅରିଜିତ ସିଂ। ଜାନୁଆରୀ 27 ତାରିଖରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କରି ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଅରିଜିତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ରୁ ବିରତ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆଉ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି କି ଅରିଜିତ ସିଂ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ 2026 ବଙ୍ଗଳା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନମ୍ବର 19 ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ବଦଳିବ ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ନିୟମ। ନୂଆ ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଜାରି କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସହଜ କରିବାକୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଜାରି ହେବା ପରେ କରାଯାଉଥିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ KYV ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ 1 ଫେବୃଆରୀ 2026ରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଅଯଥା ରୋକିବ ନାହିଁ ଗାଡ଼ି। କାଗଜପତ୍ର କାମର ବୋଝ ହ୍ରାସ କରିବା, ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ କରିବାକୁ 1 ଫେବୃଆରୀରୁ ଏହି ନିୟମ ପୁରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି କି ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ KYVର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 20 ଆଜିଠାରୁ କଳିଙ୍ଗରେ ଜାତୀୟ ଅସ୍ମିତା ରଗବୀ ଲିଗ୍। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମହିଳା ରଗବୀ ଲିଗ୍ ଅସ୍ମିତା ରଗବୀ ଲିଗ୍ ଜାତୀୟ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ଆଜିଠାରୁ ଫେବୃଆରୀ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 3ଟି ବର୍ଗରେ 8ଟି ରାଜ୍ୟ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି 3ଟି ବର୍ଗ ହେଲା ଜୁନିୟର, ସିନିୟର ଏବଂ ସବ୍ ଜୁନିୟର। ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ରଗବୀ ଇଣ୍ଡିଆର ଜାତୀୟ ରଗବୀ ରେଭେନ୍ସା ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2025-26 ମାଧ୍ୟମରେ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି 3ଟି ବର୍ଗରେ ମୋଟ 24ଟି ଦଳ 336 ଜଣ ଖେଳାଳି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।